Welcome back all of you students. Today we are going to learn Unit 1.6 in a class of their own part 2. मुलांनो, in a class of their own त्यांच्यासारखे उत्कृष्ट तेच या स्टोरीचा पार्ट पहिला आपण पाठीमागे शिकलेलो आहोत. आता आपल्याला दुसरा पार्ट शिकायचा आहे. दुसरा पार्ट शिकायला सुरू करण्यापूर्वी एक गोष्ट मी तुम्हाला सुचवू इच्छितो, ती म्हणजे अशी, जर मुलांना तुम्ही माय इंग्लिश गुरुजी चॅनलला आणखी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, कारण की तुम्हाला या चॅनलमधले इतर काही शैक्षणिक व्हिडिओ आहेत, ते शैक्षणिक व्हिडिओ पाहण्यासाठी निश्चितच मदत होणार आहे. ॲट फर्स्ट स्टुडंट्स, we are going to take short revision of the first part. मुलांनो, अगदी संक्षिप्तपणे आपण पहिल्या पार्टची रिव्हिजन घेऊयात. व्यवस्थित ऐका मुलांनो. Just try to listen in English. Students, in the very first part we learned about this story. This is very interesting and ideal story. In this story, we are going to learn an account of one special class. Students, in that class, there are 60 boys and girls, and all they are each other's friends. Yes, students, means of course there are groups amongst them. They quarrels, arguments, fights, and do each and everything like us in their class. But whenever time to face other person, that time they came together. Their teachers always worried about their problems, about their savvy works, incomplete homework, never attending school regularly, and other types of problems. Always their teachers worry about themselves, but they didn't mind about their problems. Otherwise, they are proud of their bad habits. But when their next means this year class teacher Miss Desai entered in their class, in the very first periods, she addressed them very sweetly. Means she addressed them politely, in good words. She behaved them very lovingly. She treated them very lovingly. And in the very first period, Miss Desai madam told them, students, I know all about yourself from your last year teachers, and I'm proud of to be your class teacher. Because of students, there is only good, and there is very important quality to maintain that, and that quality is unity. Students, Miss Desai madam talked with their class very good and very lovingly. So why that class liked the Miss Desai madam too. So students, they attended this class regularly. But students, they never changed themselves. When time came their first unit test, and after their test, all the boys and girls got ready to receive their usual share of punishment. But when Miss Desai madam entered that class, she handed out the progress report cards one by one. She rather quiet. She smiled as usual, but that time she was unhappy.
See, she was unhappy and her eyes were filled with tears. But she controlled her emotion. She controlled her tears. She just blinked her eyes and turned to the blackboard and she told students, "Come on now, students, we are going to learn next part of our class activity." But that time, one of the girl stood up and asked Miss Desai Madam in soft and polite way. She asked, "Ma'am, aren't you proud of us anymore?" That time Miss Desai Madam said, No students, you are my class. I'm proud of you and I want to be proud of you. I want to be proud of you. मुलांनो, तुमचा मला अभिमान वाटेल अशी अपेक्षा आहे. म्हणजे आय एम प्राऊड ऑफ यू असं म्हणाल्या नाही मॅडम. काय म्हणाल्या? आय वॉन्ट टू बी प्राऊड ऑफ यू. आणि पहा मुलांनो, त्यांच्या प्रिय प्रिय मॅडम असं म्हटल्यामुळे त्या मुलांना थोडंसं वाईट वाटलं. कारण की मॅडम त्यांना नेहमी म्हणायच्या, माझ्या मुलांनो, माझ्या मुलींनो, आणि आता बघा या बाईसाहेब तुम्हाला किती छानपैकी समजून सांगतील. अशा खूप खूप चांगल्या शब्दामध्ये देसाई मॅडम त्यांना बोलायच्या. देसाई मॅडम त्यांच्यावर कधीच रागवल्या नाही मुलांनो. खरंच हा पाठ खूप सुंदर आहे. पहिल्या पाठमध्ये आपण ह्या गोष्टी शिकलेलो आहोत आणि हे गोष्ट आपल्या लक्षात आलेली आहे की देसाई मॅडम त्यांच्याबरोबर खूप चांगलं वागल्यामुळं जेव्हा देसाई मॅडम म्हणाल्या की मला तुमचा अभिमान वाटेल अशी अपेक्षा आहे, मला तुमचा अभिमान वाटावाशी अपेक्षा आहे. वाटावाशी अपेक्षा म्हटल्यानंतर मुलांना ते वाईट वाटलं. शाळा सुटल्यानंतर सर्व मुलं एकत्र बसली. They sat together and they discussed and decided something. What happened after that, students? We are going to learn in the second part. आपण दुसऱ्या पार्ट मध्ये आता पाहूयात नक्की काय घडलं. खरंच त्या मुलांना काहीतरी असं करावंसं वाटलं का? त्यांनी काय केलं का? त्यांनी काय ठरवलं का? आणि मग देसाई मॅडमच्या प्रेमामुळं त्या मुलांमध्ये काही आपल्यातून परिवर्तन घडलं का? ही पाहण्याकरता आपल्याला सेकंड पार्ट पाहावा लागणार आहे. सेकंड पार्ट पहा मुलांनो. आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही या व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. Okay, now students, we are going to learn here second part of the story. See here students, from the first verses. But this is really too sad, said Akash. We must make her proud of us. आकाश असं म्हणाला की हे सुद्धा कसं आहे, बट दिस इज रिअली टू सॅड. हे सुद्धा खूप वाईट आहे. खेदजनक कसा आहे. वी मस्ट मेक हर प्राऊड ऑफ अस. आपण त्यांना आपल्याविषयी अभिमान वाटावा असं काहीतरी केलंच पाहिजे. वी मस्ट मेक हर प्राऊड ऑफ अस. बट हाऊ? पण कसं? व्हॉट कॅन वी डू? आपण काय करू शकतो? आस्क सुनील. सुनील असं म्हणाला, शी वोंट बी हॅपी अनलेस वील डू वेल. अनलेस म्हणजे ज्याशिवायच्या खेरीज. सी ओंट. ओंट म्हणजे काय मुलांना? हे शॉर्ट फॉर्म ॲब्रिव्हिएशन आहे. कशाचं? विल नॉटचं. ओके. सी ओंट बी हॅपी अनलेस वी ऑल डू वेल. आपण सर्वांनी काहीतरी चांगलं केलं खरीच मॅम ह्या आनंदी होणार नाही आहेत. डू यू थिंक दॅट्स अ पॉसिबल? आणि तुम्हाला वाटतं की ते शक्य आहे का? पॉसिबल मी शक्यच नाही. अँड देन सडनली इट क्लिक्ड. आणि अचानक काय झालं? लक्षात आलं. क्लिक्ड म्हणजे काय? अचानक सुचलं. काय सुचलं बघा. येस आय सेड. ही जी स्टोरी सांगणारी जी मुलगी आहे ना, ती काय म्हणते आपल्याला माहिती आहे का? येस आय सेड. मी आता सांगते. येस असं मी म्हणाले असं ती म्हणते. व्हाय नॉट? का नाहीये? वी विल मेक इट पॉसिबल. आपण ते शक्य करू. इफ वी ऑल वर्क टुगेदर वी कॅन डू इट. जर आपण सर्वजण एकत्र काम करू तर ते शक्य होणार आहे. राईट सेड आकाश. लेट्स डू इट. आकाश मला अगदी बरोबर आहे. चला तर आपण करूयात. लेट्स डू इट. ओके. सो द नेक्स्ट डे, म्हणून दुसऱ्या दिवशी, वी द होल क्लास सॅट टुगेदर टू डिस्कस द प्लॅन ऑफ ॲक्शन.
सो म्हणून द नेक्स्ट डे वी द होल क्लास, होल मीन्स संपूर्ण, WHOLE होल, होल मीन्स संपूर्ण आणि HOLE होल म्हणजे छिद्र. लक्षात घ्या मुलांना. सॅट टुगेदर टू डिस्कस द प्लॅन ऑफ ऍक्शन. कृती आराखडा तयार करण्याकरता आम्ही त्याच्यावर चर्चा करण्याकरता आम्ही दुसऱ्या दिवशी सर्वजण एकत्र बसलो. वी ऑल अग्रीड दॅट दोज हू गॉट गुड मार्क्स शुड हेल्प अदर्स. आम्ही सहमत झालो दॅट दोज की ज्यांना हू गॉट गुड मार्क, चांगले मार्क्स मिळतात, शुड हेल्प अदर्स, त्यांनी इतरांना मदत केली पाहिजे. पहा मुलांना मी तुम्हाला मराठीमध्ये एक्सप्लेन करून दाखवतो, त्याचबरोबर अगदी सोप्या सहज समजेल अशा इंग्रजीमध्ये देखील आपण ते समजून घेण्याचा प्रयत्न करत चालूयात मुलांना. सी स्टुडंट्स, हियर all the boys and girls of that class sat together and here they are discussing to each other how they made their teacher proud of themselves. And so far they discussed here, they said, when they do something well, if they do something well, after that their teachers be proud of themselves. And that time one idea struck the storyteller's mind and she said, why not? We will make it possible if we all, means if they all work together, they can do it. So the next day, all that members, all that class sat together and they discuss about the plan of action. And they all agreed that those who got good marks should help others. की ज्याला चांगले मार्क्स मिळतात ना, त्यांनी काय केलं पाहिजे, इतरांना काय मदत केली पाहिजे. आता आणखी काय ठरता येते ते आपण नेक्स्ट पॅसेज मध्ये पाहूया. That is all very well. ते खूपच छान आहे. said नियती. नियती असे म्हणाली, she is the math genius in our class. Who is the math genius in their class? Yes, correct. नियती. नियती ही त्यांच्या वर्गामध्ये गणितामध्ये कुशाग्र आहे, बुद्धिमान आहे. जीनियस मीन्स पंडित आहे. ओके, I have tried to help before. मी याच्यापूर्वीही मदत करायचा प्रयत्न केला. But no one is interested. कोणालाही काय नाहीये, रुची नाहीये. They don't want me to help them. मी त्यांना मदत करावीशी कुणाला वाटत नाही. Perhaps you are too bossy, suggested Soli. सोलीनी सजेस्टेड म्हणजे सुचवलं, सोलीनी सुचवलं की नियती, कदाचित तू कशी दादागिरी करणारी आहेस. We have better things to do after school. Who wants to sit and do maths? said Nilesh. Nilesh काय म्हणाला, हे बघ, आपण काय करू, शाळा सुटल्यानंतर थांब. शाळा सुटल्यानंतर कोणाला थांबावं असं वाटतं आणि चांगल्या गोष्टी कराव्यासं वाटतात. You can help by giving us the answers. तू आम्हाला काय करतेस, उत्तर देऊन आम्हाला मदत करू शकतेस. ओके, सी व्हॉट आय मीन, म्हणजे याचा काय अर्थ, सेड नियती असं म्हणाली. अँड दे आर बोथ वे बिहाइंड द क्लास इन मॅथ्स. आणि बघा, हे दोघंही गणितामध्ये कसे आहेत, पाठीमागे आहेत. दॅट विल नॉट डू, ते नाही चालणार, सेड आकाश. डू यू थिंक देसाई मॅडम विल बी प्राऊड ऑफ अ क्लास ऑफ कॉपीकॅट? तुम्हाला असं वाटतं का की देसाई मॅडमला नक्कल करणारी मुलं आवडतील म्हणून? यू मस्ट स्टडी टिल यू अंडरस्टँड युअर मॅथ्स वेल. तुम्हाला गणित चांगलं समजेपर्यंत तुम्ही काय केलं पाहिजे, समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे, तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. यू मस्ट स्टडी टिल यू अंडरस्टँड युअर मॅथ्स. जोपर्यंत तुम्हाला समजत नाही ना, तोपर्यंत तुम्ही अभ्यास केला पाहिजे. अभ्यास केला पाहिजे म्हणजे काय, फक्त पुस्तक समोर घेऊन बसायचं का? नाही, पुन्हा 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 वाचलं पाहिजे, समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. इट्स अ रूल अँड यू हॅव टू फॉलो इट. तो एक नियम आहे आणि तुम्ही सर्वांनी तो पाळला पाहिजे. अँड व्हॉट इफ दे डोंट अँड देयर आर मेनी लाईक देम सेड नियती. आणि जर त्यांनी नाहीच केलं तर मग काय, अरे त्यांच्यासाठी बरेच असेच आहे, नियती अशी म्हणाली.
आय हॅव अन आयडिया सेड सोरी. सोरीनी म्हणाली की माझ्याकडे एक युक्ती आहे. लेट सम ऑफ द स्टुडंट्स वर्क ॲज अवर सर्च लाईट. काही मुलं आपण काय करू, आपले शोधरक्षक म्हणून काम करू. दे विल विजिट अस ॲट होम, टॉक टू अस एव्हरी डे टू सी दॅट वी स्टडी. ते आमच्या घरी येतील, आम्ही काय करतो ते पाहतील, आम्ही अभ्यासच करतो का याचं ते निरीक्षण करतील, ते ऑब्झर्वेशन करतील. ओके, असं त्यांच्या चर्चा चालू आहे. आणि ही चर्चा चालू असताना त्यांची चर्चेचं रूप पुढे काय होतं, त्या चर्चेमध्ये पुढे काय ठरतं आपण बघूयात पहा. अँड व्हॉट इफ वी हॅव डिफिकल्टीज आस्क निलेश. निलेश म्हणाला जर आपल्याला अडचणी आल्या तर मग आम्ही काय करायचं बरं. लेट अस ऑल्सो हॅव स्टडी गार्ड्स लाईक नियती. नियतीसाठी आपण काय करूया, स्टडी गार्ड्स निर्माण करूया. स्टडी गार्ड्स म्हणजे काय, अभ्यास रक्षक. हू विल हेल्प अस आउट ऑफ आवर डिफिकल्टीज. जे आपल्या जे काही अडचणी आहेत त्या अडचणी सोडवण्याकरता आपल्याला मदत करतील. दॅट्स अ ग्रेट आयडिया. ही कशी आहे, खूप नामी सुरेख अशी कल्पना आहे. सेड सुनील. सुनील असं म्हणाला लेट्स हॅव स्टडी गार्ड्स फॉर एव्हरी सब्जेक्ट. प्रत्येक विषयाकरता आपण काय करूया, स्टडी गार्ड्स करूया. इट डिडंट टेक व्हेरी लॉंग टू आयडेंटिफाय दॅट CSLs अँड SC. म्हणजे SL means searchlight and SC means study guards. स्टडी गार्ड्स अँड सर्च लाईट शोधण्याकरता खूप वेळ लागला नाही. वी पुट द POA इन मोशन इमिडिएटली. आम्ही तात्काळ काय केलं माहिती आहे, इमिडिएटली म्हणजे तात्काळ, मोशन इन मोशन म्हणजे कार्यान्वित, सुरू करणं. आम्ही तात्काळ ते सुरू केलं. वी डिड दिस विथाउट लेटिंग एनी ऑफ द टीचर्स इन द सिक्रेट. या रहस्यामध्ये, या गुप्त योजनेमध्ये आम्ही कुठल्याही शिक्षकाला सहभागी करून घेतलं नाही. वी वॉन्टेड टू गिव्ह मिस देसाई अ सरप्राईज. व्हॉट डिड दे वॉन्ट? दे वॉन्टेड टू गिव्ह मिस देसाई सरप्राईज. त्यांना श्रीमती देसाईंना सरप्राईज द्यायचं होतं. बट शी इज रिअली टू गुड. शी स्पॉटेड द चेंज विदिन अ वीक. पण त्या सध्या कसं आहे, चाणाक्ष आहे, रिअली टू गुड. सी स्पॉटेड. स्पॉटेड म्हणजे लक्षात घेतलं. द चेंज विदिन अ वीक. एका आठवड्यात त्यांनी तो बदल आमच्यामधला समजून घेतला. समथिंग इज ॲट वर्क इन दिस क्लास. आय एम शुअर. मला खात्री आहे की वर्गात काहीतरी होत आहे. सी सेड नो वन इज एवर अबसेंट. आता कोणी काय राहत नाहीये, अनुपस्थित राहत नाहीये. एव्हरीवन पेज अटेन्शन ड्युरिंग लेसन. ड्युरिंग म्हणजे च्या काळामध्ये, म्हणजे पाठ शिकवत असताना सर्वजण काय करतात, लक्ष देतात. अँड आय सी अ डिफरंट लुक इन युअर आय. समथिंग इज हॅपन्ड. मला तुमच्या नेत्रामध्ये वेगळा असा बदल दिसतोय. Students here, all the boys and girls of that class sat together and they discussed and they made one plan of action, and according to that plan of action they worked hard. They made searchlight group and study guard groups, and according to that group they worked. And they worked that without letting anyone, their teachers. They wanted to give Miss Desai a surprise, but Miss Desai is really too good. She spotted the change within a week. And she said then, something is at work in that class. She was sure that because of none of the students absent, everyone pays attention during lesson. So far, that change appreciated by their teacher. त्या बदलाचं त्यांच्या शिक्षकानं कौतुक केलं. आणि पुढे काय झालं पहा. So then we had to tell her. आम्ही म्हणून त्यांना सांगितलं, आम्हाला सांगावं लागलं. She was really impressed. त्या खरंच काय झाल्या, त्या खरंच प्रभावित झाल्या. यू पीपल आर रिअली अमेझिंग. तुम्ही लोक खरंच कसे अद्भुत आहात. व्हॉट वंडरफुल आयडिया. अरे काय सुंदर अशा कल्पना आहेत तुमच्या. सच डेटर्मिनेशन. तुमचा काय निर्धार आहे. स्टुडंट्स, determination, unity and hard work, these are very important quality whenever we are going to take any task.
एखादं काम आपल्याला घ्यायचंय ना, त्यावेळेस आपल्याला गोष्टी आवश्यक आहे. डिअर्स, नो अदर क्लास लाईक युअर्स. तुमच्यासारखा दुसरा वर्गच नाहीये. इन अ क्लास ऑफ दिअर ओन, तुमच्यासारखे उत्कृष्ट तुम्हीच आहे. वी फेल्ट सो हॅपी, वी वर वन क्लाउड नाईन. वन क्लाउड नाईन मीन्स अत्यानंद होणे. आम्हाला खूप आनंद वाटला. आमचा आनंद गगनात मावेन असा झाला. एव्हरी वन ऑफ अस बिगॅन टू ट्राय हार्ड. आमच्यापैकी प्रत्येक जण आता काय जोरात कठीण प्रयत्न करायला त्यांनी सुरुवात केली. ऑनेस्टली, प्रामाणिकपणे. अँड यू विल नॉट बिलीव्ह दिस. तुम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवू शकत नाही. But we are actually all quite eager to take the second test and get the results. आम्ही सर्वजण आता उत्सुक झालो दुसरी घटक चाचणी द्यायला आणि मार्क घ्यायला. This time when Desai walked with the report card, she was all smiles. She congratulated each one of us personally. यावेळी जेव्हा श्रीमती देसाई मॅडम ह्या प्रगती पत्र घेऊन वर्गात आल्या, त्या हसत होत्या. सी कॉंग्रॅच्युलेटेड इच वन ऑफ अस पर्सनली. आमचं प्रत्येकाचं त्यांनी काय केलं, अभिनंदन केलं, तर कसं व्यक्तिशः केलं. हाऊएव्हर, असं असताना देखील देअर इज वन लास्ट थिंग विच आय मस्ट टेल. एक अखेरीस एक घटना अशी घडली, एक गोष्ट अशी घडते आणि मी ती सांगितलीच पाहिजे. अशी मुलगी म्हणते, वी हॅड होप दॅट वी वुड ऑल डू वेल. आम्हाला असं वाटलं की आम्ही सर्वांनी चांगलं काम केलं. मेनी ऑफ अस डिड डू वेल. आमच्यापैकी प्रत्येकानं, बऱ्याचशा लोकांनी चांगलं केलं. बट अलास, परंतु अरे देवा, देअर वी आर स्टील सम हू गॉट पुअर मार्क्स अँड सम हॅड even failed. So then we all began to feel crushed. Crushed म्हणजे काय? स्वतःलाच असं खेद व्यक्त करणं, शाप देणं, वाईट वाटून घेणं. त्यांनी स्वतःलाच वाईट वाटून घ्यायला सुरुवात केली. कारण की आणखी काही लोकांना कमी मार्क पडले होते, काही नापास झाले होते. सो देन वी ऑल बिगॅन टू फील क्रस्ड. नैना नावाची विद्यार्थिनी, who had got a good mark, no, who had got a red mark in her card, couldn't bear it. ती तिच्या प्रगती पुस्तकामध्ये लाल रेषा ओढलेली ती सहन करू शकली नाही. couldn't bear it, ती सहन करू शकली नाही. आणि मग काय झालं पा, she sobbed. I have let the whole class down. मी सर्व वर्गाला मान खाली घालायला लावली आणि ती हुंदके देऊन रडायला लागली. नंतर काय घडलं पहा. बट आवर डिअर क्लास टीचर वेंट टू हर अँड हग्ड हर. आमच्या प्रिय वर्ग शिक्षिका मिस देसाई मॅडम वेंट टू हर अँड हग्ड हर. तिला जवळ घेतलं आणि तिला काय केलं, कवेत घेतलं, मिठीत घेतलं. नो नैना, नाही ग नैना, यू हॅवंट लेट एनीवन डाऊन. तो कोणालाही मान खाली घालायला लावलेली नाहीयेस. लुक ॲट युअर कार्ड. तुझं कार्ड बघ. लास्ट टाइम यू हॅड गॉट ओनली 2 आउट ऑफ द 50 इन सायन्स अँड दिस टाइम इट इज 16. अगं मागच्या वेळेस नैना तुला किती होते, 50 पैकी फक्त किती मार्क होते ग, 2 मार्क होते. आणि यावेळेस बघ, इट 16, 16 आहेत. That's a quietly, ती खूप मोठी झेप आहे. You have started off in the right direction. योग्य दिशेने तुमची वाटचाल सुरू आहे. अँड आय नो, मला खात्री आहे, असं देसाई मॅम म्हणतात आणि मी सुद्धा सांगतो मुलांना, मला खात्री आहे जर तुम्ही सर्वांनी याच क्लास सारखं जर ठरवलं, सर्च लाईट, स्टडी कार्ड केलं, डिटर्मिनेशन, हार्ड वर्क, युनिटी टिकवली, तर तुम्ही सुद्धा करू शकाल मुलांना. आय एम प्राऊड ऑफ यू. आता पहा, अरे जे ऐकून घेण्याकरता मुलांनी सर्व काही केलं होतं ना, ते मॅडम म्हणाल्या पहा. आय एम प्राऊड ऑफ यू, इच वन ऑफ यू. मला तुमचा अभिमान वाटतो, तुमच्यापैकी प्रत्येकांचा मला अभिमान वाटतो, असं मॅडम म्हणाल्या. आणि विदाउट एनी स्टिक, कुठलीही छडी हातात न घेता मॅडमने परिवर्तन केलं. वाय? सी युज्ड lovely words. She loved them and that class also
loved her dear madam. So why enchanting change we got to see. We found here enchanting change in that class. See here students, last sentence we are going to learn here. Can you guess what happened in the next test? तुम्ही अंदाज करू शकता का पुढील चाचणीमध्ये काय घडलं असेल? अंदाज करू शकता मुलांना? यस स्टुडंट्स, यस आपण अंदाज करू शकतो की नेक्स्ट टेस्ट मध्ये कोणीही फेल झालं नसेल. ओके, सर्वच मुलं पास झाले असतील. ही गोष्ट आपल्याला समजवते मुलांनो की आपण हार्डवर्क केलं पाहिजे, आपण युनिटी टिकवली पाहिजे. अँड वी नेव्हर टेल आपण कुणाची झाडी नाही केली पाहिजे. खूप काही गोष्टींना आपल्याला शिकवलं मुलांना. समजून घेऊयात मुलांनो हे दोन्हीही व्हिडिओ, पहिला पार्ट, सेकंड पार्ट पुन्हा पाहूयात, समजून घेण्याचा प्रयत्न करूयात. आणि मुलांनो या स्टोरीचं जे काही आयडियलनेस आहे तो आपण आपल्या मनात ठेवूयात. स्टुडंट्स, कीप इट अप अँड डू each and everything well. Okay student, see you again. Bye.